Today we are going to begin with the reading module. So, in the reading module, the IDP people, the IELTS people, are going to test your reading skills, that how well you are able to comprehend the given information, and that can be direct or indirect, directly said, or vocabulary would be making it hard to understand. Depends on the level of English, basic level or good or better or best or something of that kind. And they will be giving you some passages, and wherein you're supposed to do an active reading and not passive reading. So when I say it, active reading, while traveling, you go to different magazines and articles, but you do not try to read and understand every bit of information and word that has been stated in the given article. You just ignore, you just try to go through the entire and overall information that is being conveyed in the article, maybe through WhatsApp or anywhere. You don't try to remember and process it anywhere. If required, automatically you try to recollect what you have read. So that is general process. And when I say it active reading, the whatever information, whichever information you try to select from the passage, it is for a reason, and the reason is to answer a question. So you have to be very clear about every information stated in the passage. So listening లో మీరు ఎలా అయితే ఆడియోని వర్డ్ టు వర్డ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాక ఆన్సర్ చేశారు క్వశ్చన్ ని, రీడింగ్ లో కూడా అంతే. కాకపోతే తేడా ఏంటి అంటే అక్కడ స్పీకర్స్ మాట్లాడే విని ఆన్సర్ చేస్తారు, ఇక్కడ ప్యాసేజెస్ లోంచి చూసుకుంటూ ఆన్సర్ చేస్తారు, ఓపెన్ బుక్ సిస్టమ్ లాగా. అంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చేసాను, నేను మీకేం చెప్పలేదు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏముంది ఏంటి అని. జనరల్ ఇంగ్లీష్ బుక్ ఇచ్చేసాను అండ్ క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ లో ఉన్నాయి, చదివేసి మీరే ప్యాసేజ్ లెసన్ ని మీరే ఆన్సర్స్ రాసేయండి అని అంటున్నాను. అంటే ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ లెసన్ మొత్తం చదవడానికి ట్రై చేయొద్దు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోయి ఆ క్వశ్చన్లో అసలు ఏమేమి అడిగారు మొత్తం చూసుకున్నాక ఆ తర్వాత ప్యాసేజ్కి వెళ్ళి వెతుకుతారు. ఇది ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో అప్పుడు మీకు ఒకవేళ క్వశ్చన్ అర్థమైతేనే మీ పర్పస్ ఆఫ్ సర్చింగ్ ఆర్ రీడింగ్ ద ప్యాసేజ్ విల్ బి క్లియర్ టు యూ. లేకపోతే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ప్యాసేజ్లో, అదంతా మీకు అవసరం లేనిది. సో వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ, you have to read the question first, understand the purpose of going through the text. So in the entire reading test, you're not supposed to read the passage at all except for one question type. So here the basic purpose is to check whether you can understand the given information, the text, the signs and symbols they have used to express an idea or a thought. How well you are able to understand, that's what they're going to test in the written format. So overall in the reading test, they will be giving you 60 minutes to answer the questions, wherein you have to answer 40 questions. So how are they going to divide this? They are going to give you 3 passages. In each passage, they are going to provide you with 13, 13 and 14 questions. And if you're, so as we don't have general candidates, we are not going to discuss about this. And in academic version, remember, they are going to ask you passages from academic books, newspapers, and journals. And the length of each passage would be around 800 to 950 words. సో మీరు ఇది ఎందుకు స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాము, అవసరం ఏంటి అని అంటే, మీరు 1 minute లో టైపింగ్ టెస్ట్ చేయాలంటే 1 minute లో ఎన్ని వర్డ్స్ టైప్ చేస్తామో చూసుకుంటాం కదా, దాన్ని బట్టే కదా వాళ్ళు ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆన్సర్ టైప్ చేయగలరని తెలుస్తుంది. అలానే ఇక్కడ కూడా మీరు 1 minute లో ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ చదివి ప్రాసెస్ చేసుకోగలరు, ఎంత ఫాస్ట్ గా చదివి అర్థం చేసుకోగలరు. దట్ రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్, ఎవ్రీ లైన్ చదివి అర్థం చేసుకొని రిలేట్ చేసుకొని ప్రతి వర్డ్ అర్థమైతేనే నేను ముందు అర్థం చేసుకోగలను, ఇలాంటి అలవాటు ఉంటే కనుక రీడింగ్ ప్రాసెస్ చాలా హార్డ్ అయిపోతుంది. సో అర్థమైనా అర్థం కాకపోయినా మీరు రోజు ఒక 2-3 pages 4 pages చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. ఎందుకు అంటే ఎట్ ద మ్యాక్స్ డివైడెడ్ బై 3, 60 minutes డివైడెడ్ బై 3, 20 minutes నుంచి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ 1.5 minutes మించి మీరు స్పెండ్ చేయడానికి లేదు. 40 questions ఆన్సర్ చేయాలి. అయితే లిజనింగ్ లో యూ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా 10 minutes టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ఆన్సర్స్ ఎట్ ద ఎండ్. ఇన్ రీడింగ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్, రీడింగ్ లో అలా ఇవ్వరు. సో అందుకని ఏం చేయాలి, 60 minutes లోనే మీరు క్వశ్చన్ చదవాలి, క్వశ్చన్ ఏం అడిగారో అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ కీవర్డ్స్ తీసుకొని ప్యాసేజ్ లో ఎక్కడున్నాయో అర్థం చేసుకోవాలి, ఓవరాల్ ప్యాసేజ్ లో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అర్థం అవ్వాలి. తర్వాత 2-3 ఆన్సర్స్ కనిపిస్తే ఒకే క్వశ్చన్ కి దాంట్లో ఒక ఆప్షన్ ని ఫైండ్
అనలైజ్ చేయాలి. ఆ చేసిన ఆన్సర్ ని అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఆన్సర్ షీట్ లోకి. లేదా అక్కడ సిడిటి కంప్యూటర్ డెలివర్డ్ టెస్ట్ తీసుకుంటే ఆప్షన్ ని మార్క్ చేస్తారు లేదా టైప్ చేస్తారు. సో లైక్ లిస్నింగ్ ఇక్కడ కూడా మినిమమ్ ఆఫ్ 1 word, మాక్సిమం ఆఫ్ 3 words మాత్రమే ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఫుల్ అండ్ సెంటెన్సెస్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఉండదు. రైటింగ్ లో మాత్రమే మనకి ఎస్సే టైప్స్ ఉంటాయి, కానీ దీంట్లో ఎక్కడ మనకి ఫుల్ అండ్ సెంటెన్స్ ఆన్సర్స్ ఉండదు. సో రోజు అట్లీస్ట్ 2 to 3 pages చదవడం, న్యూస్ పేపర్ చదవడం అలవాటు చేసుకోవడం, అర్థం కాకపోయినా మైండ్ ని ప్రిపేర్ చేసి ముందుకు వెళ్ళిపోవడం, ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ని వదిలేసి. సో మొత్తం చదివాక అర్థమైన దాన్ని బట్టి మీకు అర్థం కాని లైన్ అప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి చదివినప్పుడు అర్థమైపోతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ యూ హ్యావ్ లైక్ గుడ్ రీడింగ్ ప్రాక్టీస్. సో ఈచ్ ప్యాసేజ్ 800 to 950 words ఉంటాయి. అండ్ పానిక్ అవ్వద్దు చూడంగానే, అమ్మో ఇంత పెద్ద ప్యాసేజా, ఎక్కడ ఆన్సర్స్ ఉంటాయని చెప్పి మీరు అస్సలు పానిక్ అవ్వడానికి లేదు. దానికి మనం స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకోబోతున్నాము. So in the computer delivered test, the screen is divided into two. On one hand, they will be giving you the passage. On the other hand, they will be providing you the questions. And your job is to go through the questions, search the answers in the passage, and then you can just mark the answer here. And whereas for paper-based tests like listening test, you have to write every answer on the answer sheet. And you're not like there are few rules for paper-based tests, but computer delivered test instantly you can mark the answers, and you have a review button here. Once you click it, you can check whether you have answered all the questions or not. And there's a timer running over here where you can have a note of the timing. And once you have done, you can just click on save and go to the next question. So for paper-based test, always use a pencil while transferring the answers. Again, it is not mandatory because using pencil will be helping you to edit the answer easily. Whereas if you use a pen or something, that will be hard for you to erase or edit an answer. And do not overwrite, because if it is clumsy, they are going to just ignore and deduct the marks. They are not going to like take pain in understanding what you have written. So you have to ensure that from your end, you are making their task very easy. And you have to ensure that you write all the answers in the block letters. As I already mentioned, every letter has to be in capital K, uppercase, that is capital letters. And once you have confirmed an answer, ensure that you write within the box. You are not supposed to cross the box, because the other two columns provided are to like mention whether the answer is right or wrong. Okay, that is the examiner space, and you are not supposed to use that space. And you have to use the same spelling as in the passage. You are not supposed to write a synonym, or neither you are supposed to change the spelling on your own according to your convenience. You just need to copy and paste it. And for computer delivered test, the options given are you can increase and decrease the font size, and if you want, you can highlight the text as needed. For suppose for in the first paragraph you have an answer for the first question, you can just highlight that text, so that if at all you are running short of time, you can come back and go through the text which you have selected. Because అప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్స్ట్ లోనే ఆన్సర్ ఉంది, ఎందుకంటే ఆ చదివారు కానీ అర్థం కాలే, బట్ యూఆర్ వెరీ షూర్ దట్ ఆ 3 lines లోనే ఆన్సర్ ఉంది, కానీ టైం రన్ అవుట్ అయిపోతుంది. 1 minute దాటింది అనగానే మీరు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ మీద 1 minute 1.5 minutes కన్నా ఎక్కువ స్పెండ్ చేయడానికి లేదనమాట. 1 minute లో ఆన్సర్ వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ 30 seconds లో అలా ఏం చేస్తారు, ఆన్సర్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తారు. ఒకవేళ 1 minute దాటుతుంది అంటే ఆ క్వశ్చన్ ని అక్కడ మార్క్ చేసేసుకొని దాని స్టేటస్ ని move to the next question. Okay, otherwise you will not be able to answer all the 40 questions. And such function అనేది పని చేయదు. కంట్రోల్ F కొట్టేసి ఆ కీవర్డ్ టైప్ చేసేసి వెతికేయచ్చు ఆ పారాగ్రాఫ్ కి వెళ్ళినా కుదరదు, బికాస్ your task itself is to go through the passage and answer the question. And you can use the scroll bars to scroll up and down. So అక్కడ స్క్రోల్ బార్ ఇలా ఉంటుంది కదా, సో పైకి కిందికి ఇలా మూవ్ చేయడానికి ప్యాసేజ్ ని మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. So these are the rules you are supposed to follow in paper-based, and these are the rules you are supposed to follow for computer-delivered test. Like as I already mentioned in listening, even in reading, they are going to provide you 40 questions, and 40 marks are going to be allotted. Now, IELTS scores are given in bands, and you can use this chart to convert the scores. If you have 37 to 38 right answers, your score would be 8.5. Band would be 8.5, and is 40 is 9 band, and 23 or 26 6. So just ensure that even in the mid of the night, if I conduct a mock test for you people, you are supposed to get a 6 in every module. Then only at least you will be landing up with 5.5 there. So that this information, like I feel that you will understand. So every time you give a mock test, 7.57 కన్నా తక్కువ వస్తుంది అంటే ఎగ్జామ్ లో 6.5 6 వస్తుంది. ఇక్కడే 5.55 లో ఉన్నారంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాయడం కూడా అనవసరం. అలా అని చెప్పి 2 మాక్ టెస్ట్లు రాసేసి వదిలేయటం కాదు, అట్లీస్ట్ ఒక 10 మాక్ టెస్ట్ రాయండి.
10 మాక్ టెస్ట్ లోనే మీ స్టేటస్ ఏంటి అంటే వరుసగా రాయడం కాదు. మీకు ఒక టెస్ట్ రాశారు, ఓకే దీంట్లో నాకు తక్కువ వచ్చింది, మళ్ళీ 1 వీక్ 2 వీక్ ప్రాక్టీస్ చేశారు, ఏ క్వశ్చన్ టైప్ తక్కువ వస్తుంది, నేను ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను, నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం అవడం లేదు, సర్చ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం అవ్వట్లేదా, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం అర్థం అవటం లేదా, ఆన్సర్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలో అర్థం అవటం లేదా, ఎక్కువ టైం చదవటానికి స్పెండ్ చేస్తున్నానా, మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోవడానికి టైం స్పెండ్ చేస్తున్నానా. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని అనలైజ్ చేసి వేర్ ఎవర్ యూ ల్యాక్ ద ఆస్పెక్ట్ మీద వర్కౌట్ చేసుకొని దెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్. అంతేగాని వరుసగా 4 రాసేసి నాకు రాలేదంటే అసలు నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయలేదు కదా, నీ మైనస్ మీద ఫ్లాస్ మీద నువ్వు వర్కౌట్ చేస్తేనే మళ్ళీ స్కోర్ అనేది 0.5 పెరుగుతుంది. నువ్వు జిమ్కి వెళ్ళారు డైట్ చేయాలని, లైక్ బరువు తగ్గడానికి వెళ్ళారు, అయితే నువ్వు ఫస్ట్ రోజు వెళ్ళావు తగ్గలేదు, రెండో రోజు వెళ్ళావు తగ్గలేదు, కాకపోతే నువ్వు వర్కౌట్ చేయాల్సింది ఏంటి, రోజు వెళ్ళి వెయిట్ చూసుకోవడం కాదు, నువ్వు తీసుకున్న ఫుడ్ ఐటమ్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా, ఏమైనా ఎక్కువ తింటున్నావా తక్కువ తింటున్నావా, ఎక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి, ఎలా అయితే చూసుకుంటామో ఇక్కడ కూడా అంతే. మాక్ టెస్ట్ రాసాక ఎక్కడ మార్క్స్ తగ్గుతున్నాయి, ఎక్కడ మార్క్స్ పోతున్నాయి, ఎక్కడ నా ఫ్లా ఉంది అని చూసుకున్నాకే యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో దాట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ అండ్ దెన్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ మాక్ టెస్ట్. And these are the say question types which they are going to ask you in the main exam. So ఇది దాటి ఎటువంటి క్వశ్చన్ టైప్ మిమ్మల్ని అడగరు. సో ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు లిజనింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. దీంట్లో ఎక్స్ట్రా నాకు తెలిసి వచ్చేది ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్, ఎస్ నో నాట్ గివెన్, మిగతా అన్ని కూడా మీరు చేశారు. పారాగ్రాఫ్ హెడింగ్, మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చేశారు, మ్యాచింగ్ నేమ్, మ్యాచింగ్ సెంటెన్స్ ఎండింగ్. సో మిగతా అన్ని కూడా మీరు ఆల్రెడీ లిజనింగ్ లో చేశారు, అదే ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో అన్ని క్వశ్చన్ టైప్స్ 13 or 14 క్వశ్చన్ టైప్స్ ఇవ్వాలని రూల్ లేదు. ఈచ్ ప్యాసేజ్ లో 13 క్వశ్చన్స్ అన్నాను కదా, లిజనింగ్ లో అడిగినట్టే 5 క్వశ్చన్స్ ట్రూ ఫాల్స్ అడగొచ్చు, మళ్ళీ మిగతా క్వశ్చన్ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ అడగొచ్చు, లేదా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఫ్లో చార్టే అడగొచ్చు, వాడి ఇష్టం. అండ్ సేమ్ క్వశ్చన్ టైప్ మే బి రిపీటెడ్ యాజ్ వెల్, ఆర్ దే మే ఆస్క్ ఎ న్యూ క్వశ్చన్ టైప్. బట్ కంపల్సరీగా వచ్చే క్వశ్చన్ టైప్స్ ఏంటి అని అంటే ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ 100% వస్తుంది. నెక్స్ట్ మ్యాచింగ్ సెంటెన్స్ ఎండింగ్స్, నేమ్స్, పారాగ్రాఫ్ ఎండింగ్స్, ఎంసీక్యూస్, ఇవి ఖచ్చితంగా వస్తాయి, అసలు మిస్ అయ్యే ఛాన్సే ఉండదు, దీంట్లోనే రివాల్వ్ అవుతా ఉంటాయి. ఓకే, సో ట్రూ ఫాల్స్ అది ఖచ్చితంగా వస్తుంది, ఒకవేళ ఇది ఇవ్వకపోతే ఇది ఇస్తారు. ఓకే, సెంటెన్స్ కంప్లీషన్, టేబుల్ కంప్లీషన్ వీటిల్లో ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు, రిపీట్ కూడా అవ్వచ్చు. కానీ ఎంసీక్యూస్, మ్యాచింగ్ పారాగ్రాఫ్ హెడింగ్స్, మ్యాచింగ్ నేమ్స్ ఇవి ఖచ్చితంగా ఇస్తారు, ఎందుకంటే ఇవి టైం టేకింగ్, వెంటనే ఆన్సర్స్ దొరకవు. మిగతా అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ ఎలా దొరుకుతాయి అనేది ఒక స్ట్రాటజీ ఉంది, కానీ వీటికి మాత్రం ఆన్సర్స్ లైన్ లో ఉండవు అనమాట, అదే టైం ఎక్కువ కిల్ చేస్తుంది. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ యూ నీడ్ టు వర్క్ అవుట్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ టైప్స్ విచ్ ఆర్ killing most of your time. So let us see how the question paper would be. Just give me a second. సో లిజనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత యాజ్ ఐ సెడ్ రీడింగ్ ఉంటుంది కదా, సో రీడింగ్ లో మీకు ఇచ్చేది 3 passages కాబట్టి యాజ్ యూ సీ హియర్ రీడింగ్, సో రీడింగ్ ప్యాసేజ్ 1 వచ్చింది. సో ఈ ప్యాసేజ్ లో పారాగ్రాఫ్ నంబర్స్ ఇలా ఉన్నాయి అంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఒక పారాగ్రాఫ్ హెడింగ్ కానీ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా అడుగుంటాడు, లేకపోతే ఇలా నంబర్స్ ఇవ్వడనమాట. సో మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా మ్యాచింగ్ పారాగ్రాఫ్ హెడింగ్స్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చినట్టు, ఇలా పారాగ్రాఫ్స్ కి కనుక ఆల్ఫాబెట్స్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటే కనుక నంబర్స్. సో ఇక్కడ 1 to 4, 5 to 8, 9 to 13. సో ఇక్కడ మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. ఓకే, సో ఇది 13 క్వశ్చన్స్ అయిపోగానే మళ్ళీ ప్యాసేజ్ 2, 3 passages ఇస్తారు అండ్ ప్రతి దాంట్లో 13 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. లిస్ట్ ఆఫ్ హెడింగ్స్ చూడండి, మీకు ఇలా ఆల్ఫాబెట్స్ ఇచ్చారు, నంబరింగ్ అనేది ఇచ్చారు ప్రతి పారాగ్రాఫ్ కి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు ఒక పారాగ్రాఫ్ హెడింగ్ లేదా మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా మ్యాచింగ్ నేమ్స్, మ్యాచింగ్ నేమ్స్ కూడా ఇవ్వడు ఎక్కువగా, మ్యాచింగ్ పారాగ్రాఫ్ హెడింగ్స్ అండ్ మ్యాచింగ్ నేమ్స్ ఖచ్చితంగా ఇచ్చినట్టే అలా వచ్చి కనిపించింది అని అంటే, అండ్ దట్ టేక్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇన్ ఫైండింగ్ ఎన్ ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ వన్స్ యూ హ్యావ్ డన్ ద ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్,
అండ్ థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ అగైన్ 14 క్వశ్చన్స్, మిగిలిన 14 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. సేమ్ క్వశ్చన్ టైప్ రిపీట్ అవ్వచ్చు, లేదా మిగిలిన క్వశ్చన్ టైప్ లైక్ టేబుల్ కంప్లీషన్, మ్యాచింగ్ అదర్ క్వశ్చన్ టైప్స్ కవర్ చేయొచ్చు. అది అయిపోగానే ఇట్ ఇస్ యూ విల్ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైప్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద క్వశ్చన్ పేపర్ వుడ్ బి ఫర్ బోత్. దీంట్లో ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు, సేమ్ టైమింగ్స్ అండ్ సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆస్క్డ్ ఫర్ బోత్ కంప్యూటర్ డెలివర్డ్ యాజ్ వెల్ as పేపర్ బేస్డ్ టెస్ట్. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఇప్పుడు దాకా డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో? హలో, I'm unable to hear anyone. Are the people there? Hello, ma'am. Yeah. So can I move to the next topic? If you have any questions, let me know. ఇక్కడ దాకా చెప్పిన దాంట్లో డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. రైట్, హోపింగ్ దట్ Madam. నీ వాయిస్ మధు లాగ్ అవుతుంది, సౌండ్ అనేది క్లారిటీ లేదు. Okay, ma'am. Okay. Right. Yeah. So let us understand the strategies you are supposed to follow. First and foremost strategy which you are supposed to follow, చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ ఏంటి అని అంటే, ట్రూ ఫాల్ ఆన్సర్స్ అనేవి ఆర్డర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ లో ఉంటుంది. లిజనింగ్ లో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ ఆన్సర్ కనిపించాకే సెకండ్ కనిపిస్తేనే థర్డ్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వే. ఇప్పుడు నాకు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఇచ్చారు అనుకుందాం, లేదా ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ క్వశ్చన్ టైప్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, 1 2 3 4 5 అయితే నాకు ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎక్కడో ఇక్కడ కనిపించింది. ఇది ఈ లైన్ లోనే ఒకే లైన్ లో ఉండొచ్చు, 3 4 లైన్స్ కలిపితే ఉండొచ్చు, మనకు తెలియదు. సపోజ్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ కనిపించింది అంటే, ఈ ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎక్కడైతే కనిపించిందో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని నేను సెకండ్ ఆన్సర్ కోసం చదవక్కర్లేదు. ఇమీడియట్ లైన్ నుంచి నేను సెకండ్ ఆన్సర్ అనేది చదవాలి. సో సెకండ్ ఆన్సర్ నాకు ఎక్కడో ఇక్కడ ఈ లైన్ లో కనిపించింది అనుకుందాం. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఆన్సర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. అంటే ఈ మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ని మళ్ళీ నేను థర్డ్ ఆన్సర్ కోసం చదవక్కర్లేదు. సో ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ లైన్ నుంచి థర్డ్ ఆన్సర్ ని చదవాలి. అంటే నాకు సెకండ్ ఆన్సర్ కనిపించలేదు, కానీ నేను స్కిప్ చేసేసి టైం అయిపోతుందని చెప్పి థర్డ్ ఆన్సర్ వెతికాను. థర్డ్ ఆన్సర్ నాకు ఇక్కడ కనిపించింది. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నాకు థర్డ్ ఆన్సర్ కనిపించిందో నేను ఇంకా ఏం చేయొచ్చు, అప్పుడు మాక్సిమం సెకండ్ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ ఫస్ట్ ఆన్సర్ కి థర్డ్ ఆన్సర్ కి మధ్యలోనే ఉంటుంది అన్న క్లారిటీ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్ట్రాటజీ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. అయితే ఏ క్వశ్చన్ టైప్స్ కి అలా ఆన్సర్స్ అనేవి ఆర్డర్ లో వస్తాయి అనేది యూ ఆర్ సపోజ్ టు రిమెంబర్. నేను క్వశ్చన్ టైప్ చూడంగానే ఈ క్వశ్చన్ టైప్ ఆన్సర్స్ ఆర్డర్ లో వస్తాయి అని మీకు అర్థమైపోవాలి. అండ్ వెంటనే ఫస్ట్ మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిందే అటువంటి క్వశ్చన్ టైప్. సో ఆ లిస్ట్ ముందు రాసుకోండి, దేనికైతే ఆన్సర్స్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి అనేది. ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్ కి ఆన్సర్స్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. సేమ్ ఎస్ నో నాట్ గివెన్ కి సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ కి ఆర్డర్ లోనే ఉంటాయి. టేబుల్ కూడా, ఫ్లో చార్ట్ కూడా, షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా. టేబుల్ సారీ మే ఆర్ మే నాట్, టేబుల్ మే ఆర్ మే నాట్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఇవన్నీ మాత్రం ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. ఇవి కూడా మే ఆర్ మే నాట్. మల్టిపుల్ చాయిస్ కూడా, మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి, బట్ సింగిల్ ఆన్సర్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. మల్టిపుల్ ఆన్సర్స్ మే ఆర్ మే నాట్, ఇవి ఆర్డర్ లో ఉంటాయి. ఈ మూడు నాట్ ఇన్ ఆర్డర్ లో ఉండవు. లాస్ట్ వన్ కూడా ఆర్డర్ లో ఉండదు, నాట్ ఇన్ ఆర్డర్. అయితే డయాగ్రామ్ లేబులింగ్ కనుక క్వశ్చన్ అడిగి ఉంటే ఆల్ ద ఆన్సర్స్ విల్ బి ఫౌండ్ ఇన్ 1 పారాగ్రాఫ్. ఆర్డర్ లో ఆన్సర్స్ అయితే దొరకవు, కానీ అన్ని ఆన్సర్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి, మోస్ట్లీ ఒకే పారాగ్రాఫ్ లో దొరుకుతాయి. దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. హ్యావ్ యూ నోటెడ్? I guess you people are taking the screenshot. Okay. Moving to the next one. ఇది అయిపోయాక సో నెక్స్ట్ స్ట్రాటజీ ఏంటి? స్కానింగ్, స్కిమ్మింగ్,
అనేది strategy we are supposed to apply. So let us understand what skimming and scanning is. So now suppose first one, let me take this. Okay, in the given information, there is a word called Sanjay Majumdar. ఓకే, ఇచ్చిన ఈ ప్యాసేజ్ లో ఒక వర్డ్ ఉంది, సంజయ్ మజుందర్ అని చెప్పేసి. ఆ వర్డ్ ఎక్కడ ఉందో నాకు చెప్పండి. You have the like information with you, right? This like I have shared this PDF with you people. If you wish, you can use that. సంజయ్ మజుందర్ అని చెప్పేసి ఒక కీవర్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లే చేసిన పేజ్ లో అది ఏ లైన్ లో ఉంది, ఎక్కడ ఉంది? You can tell me. Yeah, Sarthi, right? You're right. Anyone else? Sarthi, now let me know when you gave this answer to me. ఎక్కడ ఉందో చెప్పావు కదా, మొత్తం ప్రతి లైన్ చదివి అర్థం చేసుకున్నావా? నేను చెప్పిన 1 minute లో 1 minute లోపే చెప్పేసావు కదా, కొన్ని సెకండ్స్ లో. You did try to read and understand every information? No, right? So ఇప్పుడు నీకు అది ఎందుకు ఈజీ అయింది? Why did you found it very easy to identify? సో నేను చెప్పిన కీవర్డ్ ఎక్కడ ఉంది? సంజయ్ మజుందర్ అని చెప్పేసి ఈ లైన్ లో ఉంది. ఇది ఐడెంటిఫై చేయడానికి సెకండ్ పట్టింది, ఎక్కువ టైం పట్ల. అండ్ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నౌన్. అండ్ దీనికి మనం సినోనిమ్స్ అనేవి యూజ్ చేయడానికి లేదు. సో ఖచ్చితంగా మీరు క్వశ్చన్ చదివినప్పుడు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది క్వశ్చన్ లో కీవర్డ్స్. ఎలాంటి కీవర్డ్స్? నౌన్స్ ఏమన్నా ఇచ్చారా అని చెక్ చేసుకోండి. తర్వాత నంబర్స్ ఎక్కడన్నా ఇచ్చారా అని చెక్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే వీటికి సినోనిమ్స్ అనేవి ఉండవు. ఎప్పుడైతే సినోనిమ్స్ ఉండవో మనం ఈజీగా పారాగ్రాఫ్ లో ప్యాసేజ్ లో ఎక్కడ ఉందో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఫర్ సపోజ్ క్వశ్చన్ అనేది సంజయ్ మజుందర్ మీదే అడిగి ఉన్నాడు కాబట్టి, అండ్ అది మీరు ఇక్కడ చదివారు కాబట్టి, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? దీని పైన కింద ఉన్న లైన్స్ లో. ఒకవేళ ఇది కీవర్డ్ అయితే గనక దీనికి ముందు ఉన్న 2 lines, దీని తర్వాత ఉన్న 2 lines చదివితే చాలు. ఆన్సర్ విల్ బి అరౌండ్ ద గివెన్ కీవర్డ్. Am I clear with this? Guys, am I clear with this? Right. సో నెక్స్ట్ అడుగుతాను, చెప్పండి. ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ లో పారాగ్రాఫ్ లో 2050 అని నంబర్ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది? సంజయ్ మజుందర్ మొత్తం ప్యాసేజ్ లో ఒకే చోట ఉంది కాబట్టి, ఒకవేళ నీ క్వశ్చన్ ఆయన గురించి అడిగి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ పారాగ్రాఫ్ లోనే ఆన్సర్ ఉంటుందని మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇంకో చోట ఎత్తుకాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. అలా కాకుండా ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ అబౌట్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ 2050, ఎక్కడ ఉంది 2050 అనేది? సెకండ్ పారాగ్రాఫ్ లో 4th లైన్. ఒక్క చోటే ఉందా? అన్ని ప్లేసుల్లో ఉంది. ఇంకెక్కడ ఉంది? 3rd పారాగ్రాఫ్ లో కూడా ఉంది. సో ఇన్ 3 places లో ఉంది, రైట్? ఇంకా కింద పారాగ్రాఫ్ లో కూడా ఉండొచ్చు. అయితే ఇప్పుడు నన్ను 2050 మీద క్వశ్చన్ అడిగి ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ నాకు ఇక్కడ లేదు అంటే వాడు ఇవ్వనట్టు ఆన్సర్ ప్యాసేజ్ లో. మనం ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలి? ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసి ఇక్కడ చూడాలి. ఇక్కడ ఉంటే ఫైన్, ఇక్కడ కూడా లేకపోతే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇంకా మిగిలిన దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? కీవర్డ్ ఎందుకు హెల్ప్ తీసుకుంటాము? ప్రతి లైన్ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ చదవటానికి కాదు. ఎక్కడైతే కీవర్డ్ ఉంటుందో కంపల్సరీగా దాని టాపిక్ అన్న అక్కడ డిస్కస్ చేసి ఉండాలి, లేదా ఆ కీవర్డ్ సంబంధించిన ఆన్సర్ అన్న అక్కడ ఇచ్చేసి ఉండాలి. సో వెన్ యూ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద కీవర్డ్స్, ఇట్ విల్ సేవ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ రీడింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద ఆన్సర్. సో ఆల్వేస్ ట్రై టు సర్చ్ ఫర్ నౌన్స్ అండ్ నంబర్స్. మేడం నౌన్స్ అండ్ నంబర్స్ ఇవ్వలేదు, నేమ్స్ కానీ అట్లా మనకి సినానిమ్స్ లేని వర్డ్స్ ఇవ్వలేదు.
సరే, let me go ahead with next information. The synonyms or topic wise ఎలా ఇచ్చారు, contextually you have to understand the information. Conceptually or కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి, లేదా కాంటెక్స్ట్ ఎక్కడ డిస్కస్ చేశారో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చూడండి. కాన్సెప్ట్ అంటే టాపిక్, కాంటెక్స్ట్ అంటే ఏ ఏరియాలో చూసారు, ఏ టాపిక్ గురించి చూసారు, ఏదైనా మీరు ఇట్స్ యువర్ చాయిస్. ఓకే, సో నౌ లెట్ మీ గో విత్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్స్ వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఎల్డర్లీ పీపుల్ గురించి మాట్లాడారు. ఓకే, పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడారు. అండ్ పెద్దవాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతూ ఏమని అన్నారంటే వీళ్ళని ఇప్పటి వాళ్ళు సరిగ్గా చూసుకోవడం లేదు, ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారట. ఎక్కడ చెప్పారు, ఏ పారాగ్రాఫ్ లో చెప్పారు? ఫస్ట్ దాంట్లో లాస్ట్ లైన్ లో. అక్కడ ఏమని చెప్పారు? ఎల్డర్లీ పీపుల్ ఇగ్నోర్ చేశారు అని చెప్పేశారా? మన ఇండియా వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు, లేదా బయటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళని ఇగ్నోర్ చేసేసారు అని మాత్రమే చెప్పారు, పట్టించుకోవడం లేదు అని చెప్పారు. అక్కడ ఉంది ఇన్ఫర్మేషన్, కానీ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ అక్కడ ఆన్సర్ లేదు. అక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు? UN ఏజెన్సీ ఆల్సో సెడ్ మోర్ హ్యాడ్ టు బి డన్ టు టాకిల్ అబ్యూస్, నెగ్లెక్ట్ అండ్ వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఓల్డర్ పీపుల్. కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారని చెప్పలేదు, వాళ్ళు చేయబడుతున్నారు అని చెప్పారు. దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. సో ఇంకో పారాగ్రాఫ్ లో ఎక్కడో డిస్కస్ చేశారు. ఎక్కడ డిస్కస్ చేశారు? నేను మీకు కీవర్డ్ ఇవ్వలేదు, నేను మీకు ఇక్కడ ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటో మాత్రమే చెప్పాను. అప్పుడు కుటుంబాలు బాగా చూసుకునే వాళ్ళు, ఇప్పుడు వాళ్ళు చూసుకోవడం లేదని డిస్కస్ చేశారు ఎక్కడో. Did you identify? ప్రతి లైన్ చదవకండి. ఎల్డర్లీ పీపుల్ గురించి ఎక్కడ చూసుకోవడం గురించి మాట్లాడారో ఊరికినే ఫింగర్ పెట్టుకుంటూ ఇలా చూసుకుంటూ మామూలుగా ఫాస్ట్ అని అనే చేయండి, ఐ రీడింగ్ చేయండి. 1 2 3 4 5. Okay, it's most probably in the same paragraph, right? So mostly ఎక్కడ ఉంది? ఈ లైన్స్ లో ఉంది. But the trend now is to have smaller nuclear families, and many of the countries elderly are finding themselves to cast outs. సో కాస్ట్ అవుట్ అనేది మనకి ఇప్పుడు సరిగ్గా చూసుకోవడం లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు అన్న దానికి 2 words ఉన్నాయి. ఒకటి నెగ్లెక్ట్, ఇంకోటి కాస్ట్ అవుట్. సో అక్కడ నేను చెప్పిన వర్డ్ ఇగ్నోర్. ఆ ఇగ్నోర్ కి మీరు ఇక్కడ ఏమేమి చూసారు? నెగ్లెక్ట్ చూసారు, ఇక్కడ కాస్ట్ అవుట్ అని చూసారు. సో దట్ ఆర్ ద సినానిమ్స్, అండ్ యూ టుక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్. ఈ ప్రతి పారాగ్రాఫ్ లో డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అనేవి డిస్కస్ చేశారు, సబ్ టాపిక్స్ అనేవి. సో మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్ 5th పారాగ్రాఫ్ లో ఉంది. సో మీరు ఎప్పుడు చదివినా సరే ఐ రీడింగ్ ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఎక్కడైతే మీ కీవర్డ్ లేదా కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ గా అడుగుతారో అక్కడ ఆగిపోయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ 3 to 4 లైన్స్ చదివాక ఫైనలైజ్ చేయాలి. ఓన్లీ కీవర్డ్ ఉంది కదా అని అదే లైన్ లో ఆన్సర్ ఉండాలని కూడా లేదు. ముందు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేయొచ్చు లేదా మార్చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాటజీ యు ఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో. ఈ strategy which we have applied now is known as scanning. So that means going through the text to look for a specific information, and while identifying that you have to take the help of the words that provide the meaning to the text, and also you have to look for the synonyms. That means those words of similar meaning that are used to replace the words in the passage. And you're also supposed to understand the paraphrasing, restatement